بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر السابقين الأولين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum et zakkahum bi hadhihi at-tazkiyah al-'azima radiyallahu anhum wa radu an. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا سنمت كذلك une فضيلة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى il les a élevés. Allah subhanahu wa ta'ala il les a guidés, il les a choisis pour accompagner le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين c'est الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. Et à partir d'aujourd'hui, on va commencer ensemble ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد, un résumé de la biographie des quatre califes, en commençant aujourd'hui par As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et kama ta'lamoun, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, c'est très très important pour le musulman. Enfin, c'est eux le qudwa, c'est eux l'exemple. C'est eux qui ont compris le Coran et le Sunnah. C'est eux qui ont secouru hada ad-din awalan et qui l'ont propagé. Enfin, le musulman qui veut la guider, qui veut réussir, fait dunya wal akhirah, il doit appliquer son din selon la compréhension de haoula radiyallahu ta'ala anhum. Celui qui s'écarte de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il s'écarte, plus il se fera du mal. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم, un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Et suivez ma sunna et suivez la sunna des califes bien guidés. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم avec une tazkiyah عظيمة, أي الخلفاء الأربعة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. On commence aujourd'hui donc par la biographie de Abu Bakr رضي الله عنه ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. أولا اسمه وكنيته ولقبه رضي الله عنه. On commence par son nom, sa kunya et son surnom. فهو عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة القرشي رضي الله عنه.
Donc son prénom c'est Abdullah ibn Uthman. واشتهر رضي الله عنه بكنيته أي بأبي بكر. وروى الإمام البخاري رحمه الله أنه كان تزوج بامرأة يقال لها أم بكر. Et ça يأتي معنا quand on citera Inch'Allah les femmes de Abu Bakr, elle a une de ses épouses, elle se nommait Bakr. Et Abu Bakr, كما تقدم, il était connu par sa kunya. نعم. وإلا son nom c'est Abdullah ibn Uthman. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله نعم وهذا بعد نختصر لأن الكلام il est assez long. On avait pensé à faire cette kalima en deux parties, لكن si on peut la faire en une partie, أفضل. ومن ألقابه, parmi ses surnoms, عتيق. Parmi ses surnoms رضي الله عنه عتيق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات: الصواب الذي عليه العلماء كافة أن عتيقا لقب له لا اسم. C'est un surnom, ce n'est pas son nom, عتيق. أما son nom تقدم معنا عبد الله بن عثمان. ولقب عتيقا لعتقه من النار. نعم, العتق c'est le fait d'être sauvé, d'être affranchi. Ils l'ont surnommé عتيقا. لماذا؟ لأن il a été préservé du feu رضي الله عنه. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a annoncé la bonne nouvelle أنه il fait partie des gens du paradis. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا. Donc هذا هو الدليل. الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره وصححه الإمام الألباني رحمه الله كما في الصحيحة. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Abu Bakr: أنت عتيق الله من النار. Et tu es celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a affranchi, il a sauvé du feu. Et depuis ce jour-là, il le surnommait Atiqan radiyallahu anhu. Wa illa fahuwa, il était connu plus par sa kunya Abu Bakr. كذلك من ألقابه الصديق radiyallahu anhu. Parmi ses surnoms, donc le véridique. قال الإمام النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: وأجمعت الأمة على تسميته صديقا. L'unanimité de la communauté que parmi les surnoms de Abu Bakr est As-Siddiq. قال الإمام الطحاوي رحمه الله كما في شرح مشكل الآثار: إن سبب تسمية أبي بكر الصديق بالصديق إنما هو سبقه الناس إلى تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتيانه لبيت المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة. وإن كان المؤمنون يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إذا وقفوا عليه. نعم, هذه القصة الإمام البيهقي رحمه الله إلا rapporté في كتابه دلائل النبوة عن عائشة رضي الله عنها. أي l'histoire de quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait al-Isra ou al-Mi'raj. أي al-Isra, le voyage nocturne de Mecca jusqu'à Bayt al-Maqdis, al-Quds, à Jérusalem. Thumma, il a été élevé aux cieux, alayhi salatu wassalam. Thumma, il est redescendu, il est revenu à Mecca. Tout ça, la même nuit. فلما قالت عائشة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك. Et le lendemain, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le voyage nocturne, les gens ils ont commencé à parler de cela. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا. Donc des gens ils sont partis voir Abu Bakr et ils l'ont informé: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. Ils lui ont dit: est-ce que tu es au courant que ton ami, il visait le prophète alayhi salatu wassalam, il prétend qu'il a voyagé cette nuit de Mecca jusqu'à Jérusalem. À cette époque, il n'y avait pas les moyens de transport qu'il y a aujourd'hui, donc c'était quelque chose d'étrange, pour eux d'impossible. وإلا فالله سبحانه وتعالى إلى على كل شيء قدير. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: وقال ذلك. Et est-ce qu'il a vraiment dit cela? فقالوا نعم, ils ont dit effectivement il prétend cela. فقال رضي الله عنه: لئن كان قال ذلك لقد صدق. S'il a vraiment dit cela,
C'est la vérité. لماذا؟ لأن le prophète صلى الله عليه وسلم c'était le véridique عليه الصلاة والسلام. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح. ثم ils ont rétorqué en disant est-ce que tu le crois alors qu'il prétend que cette nuit il est parti jusqu'à Jérusalem ثم il est revenu. فقال رضي الله عنه نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غورة وروحة. Abu Bakr, il leur a dit je le crois pour quelque chose d'encore plus énorme. Et j'ai la conviction qu'il reçoit la révélation matin et soir. قال فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. C'est pour ça qu'il a été surnommé depuis ce jour-là le véridique. Cette qissa, l'imam al-Albani rahimahullah, il l'a rendu authentique في الصحيح. أما مولده, sa naissance رضي الله عنه, فقال السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء ولد رضي الله عنه بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر فإنه مات وله 63 سنة. Donc il est né 2 ans et quelques mois après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était plus âgé qu'Abu Bakr. Pourquoi? لأن Abu Bakr il est mort 2 ans et quelques mois, comme on verra à la fin Inch'Allah, il est mort 2 ans et quelques mois après le prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu il est mort au même âge que le prophète alayhi salatu wassalam. Ça prouve vu qu'il y avait 2 ans et quelques de différence entre leurs morts, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était âgé, un peu plus âgé que Abu Bakr, avec 2 ans et quelques mois. Amma ses parents, فاسم أبي, le nom de son père, Uthman ibn Amr, وكان يعرف بأبي قحافة رضي الله عنه. C'est pour ça que Quraysh, ils appelaient souvent Abu Bakr ibn Abi Quhafa, ibn Abi Quhafa, et le fils de Abu Quhafa. Donc Abu Quhafa, c'est la kunya du père de Abu Bakr. Wa illa, son nom le répète, Uthman ibn Amr. Aslama Abu yawm al-Fath. Son père, il s'est converti après la conquête de Mecca. Wa tuwfiya ba'da ibnihi Abi Bakr عام 14 wa umruhu 97 sana. Et il est mort, radiyallahu anhu, et son père, après la mort de Abu Bakr. Il est mort après Abu Bakr plutôt. Amma sa mère, فاسمها سلمى بنت صخر ابن مالك وتكنى بأم الخير. Sa mère, elle s'appelait Salma, la fille de Sakhr, et elle était connue par la kunya al-Khayr. وقد أسلمت وهاجرت رضي الله عنها. كذلك sa mère, elle s'était convertie à l'islam et elle avait fait la hijra رضي الله تعالى عنها. أما ses épouses, فتزوج بخمس. Il s'est marié avec 5 femmes رضي الله عنها, au courant de sa vie bien sûr. La première Roman, et c'est la mère de Aïcha رضي الله عنها. كذلك il s'est marié avec قتيلة وقد طلقها رضي الله عنه في الجاهلية. لكن cette femme قتيلة, العلماء اختلفوا est-ce que c'était une croyante أم لا. وعلى كل حال أبو بكر il l'a divorcé في الجاهلية. نعم, أي اختلفوا est-ce qu'elle s'est convertie بعد وإلا أبو بكر il l'a divorcé avant l'islam في الجاهلية. La troisième, Asma bint Umays. Et la quatrième, on revient à Qutayla, c'était la mère de Asma. Asma. C'est pour ça que Ja'a fi hadith, Asma l'a demandé, est-ce qu'elle peut visiter sa mère alors que c'était une mushrika. فالذي يظهر أن قتيلة, c'était pas une musulmane, wallahu a'lam. Amma sa troisième épouse, c'était Asma bint Umays. Et la quatrième, Habiba bint Kharij al-Ansariya. Et la cinquième, Bakr. Donc, c'était les femmes, les épouses de هذا الصحابي الجليل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وذلك معدود من مناقبه لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. Ça c'est من مناقب هذا الصحابي.
radiyallahu anhu, أن Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé toute sa famille. Ses parents, c'était des croyants et ils sont morts على الإسلام ولله الحمد. كذلك ses épouses et كذلك ses enfants. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء لا يعرف 4 متناسلون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل أبي بكر الصديق. كذلك ça c'est من خصائصه أن 4, si on peut dire 4 générations, c'était des compagnons. Et le père, le fils, le petit-fils et le petit-petit-fils. فعبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة. تأمل, عبد الله, le fils de Asma, la fille de Abu Bakr, le fils de Abu Quhafa. Radiyallahu anhum ajma'in. Les 4, c'était des compagnons. فهؤلاء 4 صحابة متناسلون رضي الله عنهم أجمعين. Ces 4, de père en fils, c'était des compagnons. أما دخوله في الإسلام, sa conversion à l'islam رضي الله عنه, فقال الإمام النووي رحمه الله كما في تاريخ الخلفاء للإمام للسيوطي وكان من رؤساء قريش في الجاهلية وأهل مشاورتهم ومحببا فيهم وأعلم لمعالمهم. Abu Bakr radiallahu anhu, il était très respecté في الجاهلية عند قريش, la tribu de Quraysh, il le respectait. قال فلما جاء الإسلام أثره على ما سواه ودخل فيه أكمل دخول رضي الله تعالى عنه. لكن quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation à Mecca, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il est rentré directement في هذا الدين. Et il a fait beaucoup de sacrifices رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وكان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. C'était déjà l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation et avant l'islam. وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق. فكيف يكذب على الله? Vu que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam, et il savait qu'il était véridique, il connaissait son comportement. قال ابن كثير فكيف يكذب على الله, أي comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant que c'était un messager alors que ce n'était pas vrai, alors qu'il ne mentait pas aux gens. قال ولهذا بمجرد ما ذكر أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم ولا عكم أي انتظر. C'est pour ça que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation et que c'est un prophète et un messager, directement il a accepté. لماذا؟ لأنه il savait qu'il était véridique pour les choses de dunya. فكيف il va mentir et prétendre que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. رواه البخاري. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il aimait énormément Abu Bakr. وسيأتي معنا الحديث أنه lui ont posé la question, c'est qui que tu aimes le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu Aïcha, son épouse radiyallahu anha. ثم ils lui ont dit من الرجال, et il a dit Abouha, son père, أي الصديق radiyallahu anhu. Et dans ce hadith الذي رواه الإمام البخاري, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que au départ les gens ils l'ont rejeté, alors que Abu Bakr radiyallahu anhu, il a accepté directement le message. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله عنه. هذا c'est un nos, c'est un texte clair qui montre que Abu Bakr radiyallahu anhu, il fait partie des premiers qui ont accepté la vérité, les premiers à accepter l'islam. وقال الحافظ في الفتح وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. نعم, ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه, c'est le premier homme à avoir embrassé l'islam. Et تقدم معنا dans la biographie de Khadija رضي الله عنها أن la première femme, c'était sa première épouse Khadija رضي الله عنها. أما لمواقف في مكة
et la période mécoise avant le hijra, Abu Bakr radiyallahu anhu, il accompagnait déjà le prophète alayhi salatu wassalam. Bel, on peut citer un mawqif الذي أخرجه الإمام البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Amr, ou plutôt Urwa ibn Zubayr, il a interrogé Abdullah ibn Amr sur la chose la plus grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a subi de la part des mouchriquins. فقال رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la salat à côté en direction bien sûr de la Kaaba, à côté de la Kaaba. إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. هذا المشرك qui s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait la salat. Et il a étranglé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un tissu. فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Abu Bakr il est intervenu et il a poussé Uqba. Il l'a éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a récité ce verset. أتقتلون رجلا. Est-ce que vous voulez tuer un homme parce qu'il dit ربي الله. هذا الحديث اللي في صحيح البخاري ça montre شجاعة أبي بكر الصديق, son courage, son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كذلك ça montre que déjà au départ il accompagnait et il était souvent proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أي la période mécoise, elle a duré un peu plus de 10 ans. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالخروج من مكة. Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux croyants de quitter Mecca. لماذا؟ les croyants, ils avaient du mal à appliquer leur din. Al-Kafara, il leur faisait du mal. Et pour pouvoir appliquer leur din, Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné d'appliquer هذه العبادة العظيمة أي la hijra. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان أي المدينة فهاجر من هاجر قبل المدينة. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc il a vu en rêve la terre de Al-Hijra et la terre qu'ils allaient rejoindre بإذن الله عز وجل et c'était Al-Madina. Les compagnons ils ont commencé à faire la hijra, à quitter Mecca. Et ils se sont dirigés vers le Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné ذلك. ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. Même les compagnons qui avaient fait la première hijra en Abyssinie, Al-Habasha, ils ont quitté Al-Habasha pour se rendre à Al-Madina. وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, lui aussi, il a commencé à se préparer pour émigrer, pour quitter Mecca et se rendre à Al-Medina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ala rislik, ay attends, Allah subhanahu wa ta'ala, bientôt il va me donner l'autorisation de quitter Al-Medina. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم. Ça c'est une bushra azima pour Abu Bakr. Une très très bonne nouvelle. Il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit attends, qu'il allait l'accompagner, il allait accompagner le prophète alayhi salatu wa sallam pour faire la hijra. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانت عنده ورقى السمر وهو الخبط 4 أشهر. ثم Abu Bakr, il a commencé à préparer 2 bêtes, qu'il avait 2 montures, et ça a duré 4 mois. فقالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. Aïcha,
elle a cité un jour, ils étaient chez Abu Bakr, chez son père, à l'heure du Dhuhr. فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا أي مغطيا رأسه. ثم واحد il a informé Abu Bakr que le prophète صلى الله عليه وسلم il se dirigeait vers la maison et il avait le visage caché. فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. Abu Bakr il a su qu'il y avait quelque chose d'étrange. C'était pas normal. Le prophète alayhi salatu salam, il ne venait jamais à cette heure, l'heure de Zahira, l'heure du Dhuhr à peu près. Il fait très très chaud à cette heure. فقالت عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a demandé l'autorisation de rentrer. Il est rentré. ثم il a dit à Abu Bakr fais sortir ceux qui sont chez toi. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال فإني قد أذن لي في الخروج. ثم le prophète صلى الله عليه وسلم il a annoncé à Abu Bakr أنه il a reçu l'autorisation de quitter Mecca et de faire la hijra. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. ثم أبو بكر il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم الصحابة أي est-ce que je vais t'accompagner, je vais être ton compagnon durant la hijra. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Il lui a dit نعم tu vas m'accompagner. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. ثم Abu Bakr il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre une des deux montures qu'il avait préparées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit نعم d'accord لكن je te paye le prix. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز. ثم عائشة رضي الله عنها وهكذا أسماء la fille de Abu Bakr. Aïcha et Asma ils font partie des enfants de Abu Bakr. Ils ont commencé à préparer les montures, la nourriture, etc. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه 3 ليال. ثم Abu Bakr et le prophète صلى الله عليه وسلم ils se sont dirigés vers Jabal Thawr et ils sont restés هناك 3 nuits dans cette grotte à côté de Mecca. قالت يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلم. نعم عبد الله كذلك le fils de Abu Bakr il passait la nuit avec eux puis Jabal Thawr dans cette montagne et la journée il retournait à Mecca. Toutes les informations qu'il entendait par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr il enregistrait tout et la nuit il se rendait auprès de son père et du prophète alayhi salatu wa sallam et il les informait. ثم ولله الحمد ils ont quitté Mecca et ils se sont dirigés vers le Médine. Et في الطريق قال رضي الله تعالى عنه أي أبو بكر ils se sont réfugiés à un moment donné dans une grotte, dans une caverne. لماذا؟ لأن ils étaient poursuivis par Quraysh. فقال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. Ils étaient في الغار dans cette grotte. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a vu les pieds des mouchriquins de Quraysh على رؤوسنا, à côté de leur tête, et à l'entrée de la grotte. فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un d'eux il se penche, il va nous voir. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الحديث il est في صحيح البخاري.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bi hadhihi as-suhba. C'est le seul qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam في هذه الهجرة هذه العبادة العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أثبت لأبي بكر الصحبة. Il a nommé Abu Bakr بقوله عز وجل لصاحبه أي le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا تحزن إن الله معنا. Ne sois pas triste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. نستفيد نحن من مثل هذه الفوائد وهذه الأحاديث sur la sira des فوائد عظيمة. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer à faire des efforts, يا إخوان. في القراءة في الدراسة sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. فمثلا هنا une فائدة عظيمة أن si tu fais la hijra أخي الكريم comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait, comme Abu Bakr radiyallahu anhu il a fait la hijra et tous les compagnons radiyallahu anhum qui ont fait la hijra, فتستفيد une فائدة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى il sera avec toi, أي أن الله سبحانه وتعالى il va t'ouvrir les portes, أن ceux qui veulent te faire du mal Allah subhanahu wa ta'ala il te préservera, Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. لماذا؟ لأن الهجرة c'est une عبادة عظيمة, c'est une énorme, immense adoration et Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Karim الرزاق. ففي هذه الآية وفي هذه القصة يد فوائد عظيمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلا نزاع. Il n'y a aucune divergence. Le sens de ce verset et celui qui est visé par ce verset, c'était Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي بعد ذلك quand ils sont arrivés à المدينة فخرج الناس حين قدمنا المدينة وفي الطرق على البيوت من الغلمان والخدم يقولون جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand ils sont arrivés à المدينة ils ont été accueillis par les croyants, par l'Ansar, par les compagnons qui avaient déjà fait Al-Hijra. Et il y avait كذلك des enfants au-dessus des maisons, sur les toits des maisons. Et ils disaient جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. تنورت المدينة. La ville de Médine, elle s'est illuminée avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon radiyallahu anhu. فلهذا أنس قال il n'a jamais vu un jour أنور ولا أحسن, meilleur et aussi illuminé que ce jour. نعم أفضل الأنبياء والمرسلين, le meilleur des prophètes et des messagers, le meilleur des êtres humains alayhi salatu wassalam, il est arrivé chez eux. وهكذا le meilleur homme après les prophètes et les messagers, As-Siddiq radiyallahu anhu. Pour eux c'était une bushra عظيمة. أثر أنس أخرجه الإمام أحمد في المسند. أما مشاركة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغزوات, quand ils sont arrivés à Médine, quelque temps après, ils ont commencé le jihad avec le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسد الغابة لم يتخلف أو لم يختلف أهل السير في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده كلها. Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, il n'a jamais manqué une bataille avec le prophète alayhi salatu wassalam. On peut citer deux exemples, غزوة بدر وغزوة أحد. Et Inch'Allah ta'ala, les détails sur la hijra, les détails sur les ghazawat, les batailles du prophète alayhi salatu wassalam, etc. On les fera, on les étudiera ensemble
بإذن الله عز وجل قريبا dans la sira, dans la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. أما vous avez remarqué que في هذه الكلمة on se concentre sur les récits de Abu Bakr radiyallahu anhu khassa. Pourquoi? Parce qu'on étudie sa biographie. أما غزوة بدر فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثم حمي الوطيس واستدارت رحى الحرب واشتد القتال. في غزوة بدر, quand le combat il a commencé à s'intensifier, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand le combat s'est intensifié à Badr, il a continué à faire dua. Il a fait dua et il levait tellement les mains, alayhi salatu wassalam, que son rida, son vêtement qui était sur ses épaules, il est tombé. فرده عليه الصديق وقال رضي الله عنه بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. Donc Abu Bakr رضي الله عنه, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait beaucoup de dua et Allah subhanahu wa ta'ala il va lui donner ce qu'il lui a promis. يشير الإمام ابن القيم رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبة يوم بدر. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il était في قبة, il appelle كذلك العريش, dans une sorte de tente, et le prophète صلى الله عليه وسلم, il était à l'intérieur et il disait Allahumma inni anshuduk ahdak wa wa'dak Allahumma in shi'ta lam tu'bad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala le secours de haoula, ces croyants, les compagnons qui l'accompagnaient contre al-kafara. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam حسبك. فخرج وهو يقول صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر. الحديث رواه الإمام البخاري. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه. كذلك ce point, comme Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, c'était le seul à accompagner le prophète صلى الله عليه وسلم في الهجرة, هكذا à ce moment, c'était le seul à être avec le prophète عليه الصلاة والسلام. في العريش, dans cette tente, et quand le prophète صلى الله عليه وسلم, il faisait الدعاء. قال حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. Donc هذا, ça montre que Abu Bakr رضي الله عنه, c'était le compagnon qui était le plus proche du prophète عليه الصلاة والسلام. Il l'accompagnait dans ce genre de situation, et أحيانا ils étaient que les deux عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصديق. أما غزوة أحد فقال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه 14 رجلا 7 من المهاجرين فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه و7 من الأنصار. غزوة أحد, quand les croyants ils ont été éprouvés, et al-Kuffar min Quraysh, à l'époque ils étaient sous la direction de Abu Sufyan, il ne s'était pas encore converti à cette époque, radiyallahu anhu. Enfin, quand al-Kuffar, ils ont réussi à attaquer les croyants par un côté dont ils ne s'y attendaient pas, et il y a eu des compagnons qui ont été blessés, certains d'entre eux, ils ont été tués, radiyallahu anhum ajma'in. Quelques compagnons, ils sont restés avec le prophète alayhi salatu wassalam, et parmi eux, أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما انتهت المعركة وفشل المشركون, quand la bataille elle est terminée, et المشركون ولله الحمد, ils n'ont pas réussi à vaincre les compagnons et le prophète صلى الله عليه وسلم, malgré certaines pertes, قام أبو سفيان وقال. Abu Sufyan, il a élevé sa voix en criant أفي القوم محمد 3 مرات. لماذا؟ لأن des dizaines de compagnons, ils ont trouvé la mort.
Abu Sufyan, il pensait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il faisait partie des personnes décédées, des personnes tuées. Il a dit Afil Qawm Muhammad 3 fois. Il a crié, est-ce que Muhammad il fait partie de Haoula qu'ils ont été tués? فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a interdit de répondre. ثم أبو سفيان il a répété قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم il a crié 3 fois, est-ce que parmi les tués il y a Ibn Abi Quhafa et Abu Bakr? ثم قال 3e fois أفي القوم ابن الخطاب, est-ce que Omar il fait partie des tués? 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. Et ils l'ont entendu, et les compagnons, ils ont entendu Abu Sufyan retourner vers Quraysh, vers ses proches, et il leur a dit أما les 3, ils sont morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. فما ملك عمر نفسه. Omar, quand il a entendu cela, il n'a pas pu se retenir. فقال كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. الحديث رواه البخاري. Omar, il n'a pas pu se retenir. Et il a élevé sa voix كذلك et il lui a dit tu mens والله يا عدو الله. Ennemi d'Allah, tu mens. إن الذين عددت لأحياء, ceux que tu as cités, ils sont vivants. كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. Et il l'a menacé. ثم ولله الحمد كما تعلمون بعد ذلك, après Fath Makkah, Abu Sufyan c'est devenu un compagnon radiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah قال في زاد المعاد, par rapport à cette qissa, par rapport à ce récit, on peut se poser la question pourquoi Abu Sufyan il a cité que les 3 alors qu'il y avait des centaines de compagnons radiyallahu anhum. Pourquoi il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar spécifiquement? قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاث لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. Abu Sufyan il savait très bien que les 3 c'était les piliers de la communauté. Bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 2 compagnons les plus proches du prophète alayhi wa sallam. La preuve, c'est que c'est devenu les deux califes après lui, Abu Bakr et Omar. Et vous avez remarqué qu'il a cité Abu Bakr en premier. أما فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكثيرة. أما les mérites de Abu Bakr, ils sont énormément nombreux. On essaie de résumer quelques points. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر. L'unanimité de أهل السنة que le meilleur des compagnons c'est Abu Bakr. أما أعداء الله الروافض, c'est pour ça que l'imam Nawawi il a précisé أهل السنة وإلا ولله الحمد فالمؤمنون كلهم ils aiment Abu Bakr et ils ont la conviction et la croyance que c'est le meilleur des compagnons et c'est le premier calife. لكن هناك y a un groupe من أعداء الله من الزنادقة, des hypocrites, des ennemis de l'islam qui détestent Abu Bakr et ils sont connus والله الحمد عند الجميع أي الروافد للشيت أخزهم الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الحافظ ابن كثير رحمه الله il a fait une précision قال بل أفضل الخلق. C'est pas que le meilleur des compagnons. Là, c'est le meilleur être humain après les prophètes et les messagers عليهم الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. تقدم معنا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. بل et c'est من فضائله العظيمة, parmi les mérites de Abu Bakr, أنه أسلم على يديه بفضل الله تعالى. Beaucoup de compagnons ils se sont convertis, ils sont rentrés vers l'islam et la cause c'était Abu Bakr. Il leur faisait الدعوة. بل كثير من أصحاب أو كثير من العشرة المبشرين بالجنة. بل parmi les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a annoncé qu'ils rentreraient au paradis alors qu'ils étaient vivants, beaucoup d'entre eux ils sont rentrés vers l'islam et la cause c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Ibn Ishaq rahimahullah في السيرة قال
فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف والسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء font partie de العشرة. عثمان والزبير et عبد الرحمن بن عوف, سعد بن أبي وقاص et طلحة, ils font partie de العشرة. Et كل هؤلاء c'est des muhajirun. Et هؤلاء c'est les meilleurs des compagnons après les 4 califes bien sûr. Et Uthman il fait partie des 4 califes. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que Abu Bakr ou Omar c'était Sayyida Kuhul Ahl al-Jannah. Ça montre que c'était les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Al-Kuhul, c'est les hommes qui ont atteint un certain âge, la quarantaine ou la cinquantaine. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قيل من الرجال قال صلى الله عليه وسلم أبوها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé clairement c'est qui la personne que tu aimes le plus. Il a répondu Aïcha radiyallahu anha. Thumma ils lui ont dit et parmi les hommes il a répondu son père ay Abu Bakr. أخرجه الحديث الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الترمذي. أما كرمه, أما la générosité de Abu Bakr, il y a plusieurs récits qui prouvent cela. On peut citer قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حديث عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. Un jour, le prophète صلى الله عليه وسلم il les a encouragés à faire des sadaqat, à donner pour les pauvres, pour ceux qui étaient dans le besoin. قال عمر فوافق ذلك مالا عندي. Omar, il a informé que ça tombait bien pour lui car il avait à ce moment-là, il avait de l'argent, il avait des biens. فقلت أي عمر il a dit اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. أي si je dois devancer Abu Bakr dans une œuvre de bien, c'est aujourd'hui. ومن هذا نستفيد une فائدة عظيمة التنافس في فعل الخير. Et le fait de se concurrencer dans le bien. انظر هؤلاء رضي الله عنهم أنهم ils faisaient du bien et bien sûr c'était lillah, ils avaient cette intention lillah et ça les poussait. Et leurs frères entre eux ils s'encourageaient, il y avait cette concurrence saine à faire des bonnes œuvres. وهكذا نحن, on doit s'encourager, il doit y avoir cette concurrence saine. Si tu vois tes frères faire du khayr, bien sûr ça ne doit pas nous pousser à faire pour les autres. Lakin, quand tu vois les gens faire le khayr, les gens faire du bien, des sadaqat, le hijra, le hajj, talab al-ilm, etc. Ça doit t'encourager. Ça doit t'encourager. Et si une concurrence saine, elle s'installe avec tes frères, avec de l'amour fillahi azza wa jal, et on avance ensemble, on a un exemple dans haoula al-akhyar, nos modèles, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك. أو قبل ذلك عمر il a dit فجئت بنصف مالي. J'ai apporté la moitié de ce qu'il avait comme argent. La moitié. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك. Qu'est-ce que tu as laissé pour tes proches? فقلت مثله. Omar il a dit j'ai laissé la même chose. Et il a donné la moitié. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. Abu Bakr il est venu, il a emmené tous ses biens. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك. Qu'est-ce que tu as laissé à tes proches? فقال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله. Je leur ai laissé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. Quand Omar il a entendu cela, قال والله, il a juré, لا أسابقك إلى شيء أبدا. À partir d'aujourd'hui, je n'essaye plus de te devancer dans ce genre de choses. أما اجتهاده في العبادة, les efforts qu'il faisait dans l'adoration, ومسابقته إلى الخير, et أنه il essayait toujours de faire le bien. On peut citer hadith أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما. Le prophète صلى الله عليه وسلم مرة il les a interrogés, qui c'est parmi vous qui fait le jeûne? Est-ce que quelqu'un parmi vous jeûne?
فقال أبو بكر أنا. Abu Bakr plutôt, il a dit moi. Moi, je jeûne aujourd'hui. فقال صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة. Qui c'est parmi vous, ou est-ce que quelqu'un parmi vous a suivi une janaza, et pour enterrer un mu'min croyant. فقال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أطعم منكم اليوم مسكينا. Qui c'est, ou qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui. Abu Bakr, il a dit أنا, moi. فقال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا. Est-ce que quelqu'un parmi vous a visité un malade aujourd'hui? Abu Bakr, il a répondu أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Ces qualités, quand elles se rassemblent dans une personne, il rentrera au paradis. ورعه أي sa crainte d'Allah سبحانه وتعالى. تأمل هذه القصة. عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له غلام. Il avait un jeune qui s'occupait de lui, qui travaillait pour lui, etc. Et Abu Bakr رضي الله عنه أحيانا il mangeait certaines choses auprès de ce jeune. فجاء يوما بشيء فأكله منه أبو بكر أو فأكل منه أبو بكر. Un jour, il a donné une chose, ce jeune, il a donné à Abu Bakr, radiyallahu anhu, une chose à manger. Abu Bakr, il l'a mangé. فقال له الغلام. Après avoir mangé, الغلام, l'enfant, il lui a dit, أتدري ما هذا? Est-ce que tu sais ce que tu viens de manger? فقال أبو بكر ما هو? Il lui a demandé, c'est quoi? فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك. L'enfant, ce jeune, il a informé Abu Bakr fil jahiliya, avant l'islam, il a fait croire à un homme qui maîtrisait la sorcellerie, alors qu'il ne la maîtrisait pas, et il lui a menti que pour qu'il lui donne de l'argent. Comme s'il allait lui faire une chose, avec de la sorcellerie, alors qu'il ne savait pas, il a inventé une chose, et un homme, il lui a donné de l'argent. Et cet argent, c'est cet argent qu'il a utilisé pour acheter cette chose que Abu Bakr, il a mangé. فهذا الذي أكلت منه. Il lui a dit, c'est ça ce que tu viens de manger. فأدخل أبو بكر يده فقأ كل شيء في بطنه. فأدخل أبو بكر يده فقأ كل شيء في بطنه. Abu Bakr, quand il a entendu هذا, que c'était à la base une chose de haram, il a rentré ses doigts dans sa bouche حتى il s'est fait vomir, et il a tout vomi, رضي الله عنه. هكذا الورع. Vous avez remarqué que Haoula al-Akhyar, ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ilman wa amala. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam agir. Ils ont pris la science directement de lui. Et vous avez remarqué que Haoula, ils mettaient en application. Ils apprenaient. C'est la génération qui avait le plus de science. Et Kadalik, c'est la génération qui mettait le plus en application. Vous avez remarqué Kadalik, anna Haoula, cette génération, c'est la génération qui parlait le moins. Tout ce qu'on cite l'un de Abu Bakr, c'est des faits et gestes. A'mal azima, hijra, jihad, ilm, amal, al-hajj, al-umrah, etc. Kadalik, c'était les personnes qui s'éloignaient le plus du haram. Et on a un exemple avec cette qissa. Et d'autres fada'il, on n'a pas le temps d'ajouter, ou illa ça prendrait tout notre dars. On continue en citant موقف أبي بكر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Lors de la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, Abu Bakr رضي الله عنه, il s'est distingué. Il s'est distingué avec plusieurs choses. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح يعني بالعالية. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort, au moment où son âme a quitté son corps عليه الصلاة والسلام, Abu Bakr il n'était pas présent. فقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tellement que c'était difficile pour eux. Tellement la perte, elle est inimaginable. تأمل أنت
تأمل, essaye de te mettre à leur place, أنك tu vis في هذا المجتمع الطيب. بل c'est la meilleure génération, c'était le meilleur mujtama', le meilleur, si on peut traduire par peuple, les meilleurs gens dans cette ville, Al-Madina. Et hakada, du jour au lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il meurt. Pour eux, c'était une musiba. Bel, c'est a'dam al-musiba, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, quand quelqu'un subit une épreuve, il se rappelle cette épreuve, cette musiba, cette catastrophe, la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Umar radiyallahu anhu, tellement qu'il a été touché, ma'a quwwatihi wa salabatihi fil haqq radiyallahu anhu, et on connaît tous la force de Umar et sa fermeté, tellement qu'il a été touché, il a juré, wallahi, ma mat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. Quand Abu Bakr il est rentré radiyallahu anhu, il a enlevé le tissu qui était sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a embrassé le front. فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم il a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam أنه il sentait bon vivant ou mort. ثم قال والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال رضي الله عنه أيها الحالف على رسلك. Quand il a embrassé le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté un instant. Il est sorti et il a interpellé Omar. Et tu as juré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas mort. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. Donc Abu Bakr, il a pris la parole. Ce moment, cette tristesse, cette catastrophe qui a frappé la communauté. فتأملوا. نحن الآن, on vit une époque, si tu perds un proche, un ami, ton cher, un enfant, ça te touche. جدا. لماذا؟ لأن c'est une personne que tu as l'habitude d'accompagner et de voir tous les jours. هؤلاء, ils ont perdu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, cette situation délicate, difficile, triste, il a pris la parole. Omar, il s'est assis, tellement que c'était difficile. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نصيحة. نستفيد ماذا؟ On tire une énorme faïda de ce récit. أن ton frère, il peut, dans certaines situations, faiblir, être attristé. Il a akhiré. فأنت ولله الحمد, si Allah subhanahu wa ta'ala guide ton cœur, tu dois aider ton frère. On est des êtres humains, encore plus nous. Amma haoula, c'est les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers alayhim salatu salam. Amma nahnu, avec nos faiblesses, là, chacun on peut faiblir. Si ton frère est faibli, interviens. Rubama bi kalima, avec une parole. Peut-être en l'aidant. Peut-être avec un sourire, peut-être avec un mawqif, en prenant position. Rubama, tu feras beaucoup de bien. Tout ça bil haqq. Tout ça avec la vérité, sans se faire submerger par sa colère, ses sentiments. Il a akhiré. Abu Bakr, radiyallahu anhu, قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Celui qui adorait le prophète Mohammed alayhi salam, le prophète Mohammed alayhi salam, il est mort, il est décédé. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ثم il leur a rappelé هذا. Il n'y a aucun doute que tous les compagnons connaissaient ce verset. Tous les compagnons, ils savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il allait mourir. Lakin une autre faïda qu'on tire, tu sais une chose, tu connais une chose, tu n'as aucun doute. Lakin quand tu es touché par une épreuve, ça peut te faire oublier cette chose. On doit s'entraider, on doit se conseiller, comme il a fait Abu Bakr radiyallahu anhu. فلهذا, quand il a récité le deuxième verset, قال radiyallahu anhu, قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر رضي الله عنه, quand Abu Bakr il a récité ce verset, il a dit Wallahi, c'est comme si c'est la première fois que je l'entends, alors que Omar il le connaissait. Ça nous montre الذكرى, le rappel, le conseil, l'entraide, فيها خير عظيم, il y a un énorme bien. Ne pas faire comme certains quand ils voient leur frère faiblir, ou avoir un manquement, ou encore plus grave,
délaisser la vérité au péché, ne pas le conseiller avec une hujja que Iblis, il propage, de toute façon il sait. De toute façon, ici, s'il a fait cela, c'est volontaire et khalas, on ne l'aide plus. Abadan. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a pris la parole et sa prise de position, elle a fait énormément de bien. Qala fanashaja an-nas yabkun. Quand Omar il a fini, les compagnons ils se sont mis à pleurer. Limada, ce rappel il leur a fait du bien et kadalik ils ont pris conscience khalas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. الحديث أخرجه الإمام البخاري. ثم, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'enterrer le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, les compagnons directement, certains parmi eux ils se sont rassemblés, Al-Ansar, les habitants de Médine, certains avec certains compagnons parmi eux Abu Bakr, Omar, ila akhiri, et bay'u Abu Bakr. Ils ont prêté allégeance à Abu Bakr. Et c'est devenu le khalifa, khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ijtama'at al-umma hawla. Et les compagnons, ils étaient unanimes. Anna Abu Bakr, c'était lui qui méritait. C'était lui qui méritait d'être le commandant des croyants, le chef des croyants, Amir al-Mu'minin, khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, après le messager d'Allah. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة أي il y a eu deux bay'as, une bay'a khassa, une bay'a, ils ont prêté allégeance certains compagnons dans cet endroit As-Saqifa, ils ont prêté allégeance à Abu Bakr, thumma au masjid, tout le reste ils ont prêté allégeance. قال وكان الغد جلس أبو بكر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فتكلم بين يديه. Le lendemain, Abu Bakr, il était sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de prendre la parole, Omar, il a parlé. قال فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوا cette faïda. Vous vous rappelez de la veille, Omar radiallahu anhu, quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort. ثم Abu Bakr, il est intervenu. فتأملوا le fruit de cette nasiha. Le lendemain, Omar, il prend la parole et il les conseille كذلك. Ça nous prouve un jour, tu peux avoir un manquement. Et alhamdulillah, une nasiha, un dua, une chose, elle te permet de te reprendre. Alhamdulillah. On ferme les yeux, walillahi alhamd. Profiter de la faiblesse. Ou en parler alors que c'est fini. Et le frère, il s'est repris. Ça fait pas partie des bons comportements. Abadan. فعمر رضي الله عنه قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé son livre. الذي به هدى الله رسوله عليه الصلاة والسلام. Et il a guidé, elle est toujours présente. La révélation que le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, il a reçue, elle est encore présente. ثم قال وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. ثم il leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rassemblés autour du meilleur d'entre nous. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي le compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام. أي أبو بكر. قال ثاني اثنين إذ هما في الغار فإنه أولى الناس بأموركم. أي le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, le seul qui était avec lui dans la grotte, أي pendant la hijra. قال فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبيعوه. فعمر رضي الله تعالى عنه, il leur a montré أنه c'était celui qui méritait le plus, c'était le meilleur parmi eux, et il leur a ordonné de se lever et de prêter allégeance à Abu Bakr. فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة بعد بيعة السقيفة. الحديث اللي في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يظهر لنا من هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويظهر لنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, il a rapporté l'unanimité des compagnons. Et que celui qui méritait al-Khalifa, c'était Abu Bakr. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désigné un calife après lui, en le nommant, un tel, ça sera mon successeur. Lakin,
قال ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن beaucoup de hadiths, beaucoup de récits, ils prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute annahu, il a désigné Abu Bakr, même si c'est pas directement. On peut citer deux exemples. Anna Abu Bakr radiallahu anhu, c'est lui qui faisait as-salat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était malade, c'était lui l'imam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi un imam pour le remplacer. Ça montre que Abu Bakr, c'était celui qui allait succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Succéder, ou plutôt c'était lui qui allait devenir le calife après le prophète alayhi wa sallam. Kadhalik al-hadith, une femme, elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une question. Au moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cette femme de repasser l'année prochaine. Enfin, cette femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin si je ne te trouve pas, si tu n'es plus présent. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit d'aller voir Abu Bakr. Enfin, مثل هذه الأدلة, elle prouve que la shak anna al-khalifa, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui méritait le plus, c'était Abu Bakr. ولو كره الزنادق المنافقون الروافض. Même si الشيعة أخزاهم الله, ils prétendent que celui qui méritait c'était Ali, et Anna Abu Bakr, il a fait telle chose, et il l'insulte, il l'accuse. فهؤلاء c'est des kafara, des munafiqin. الذين يطعنون في أبي بكر, et dans son khilafa, et Omar et les compagnons qui étaient avec eux, فلا شك أنهم هؤلاء c'est pas des croyants أبدا. Et walillahi alhamd, dans notre cours sur les sectes en islam, on avait résumé les croyances et la mécréance des rawafid. On finit avec ما يتعلق après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr c'est devenu le khalife. ثم après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, فبعض الناس بعض القبائل ارتدوا. Certaines tribus, certaines personnes, ils ont délaissé l'islam عياذا بالله. Et certains كذلك, ils ont refusé امتنع قوم من دفع الزكاة إلى الخليفة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et certains, ils ont refusé de donner zakat à Abu Bakr. Et il a donné au prophète alayhi salatu wassalam, lakin ils ont dit, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, on donne plus la zakat. فقويت عزيمة الصديق رضي الله عنه لقتال هؤلاء. Abu Bakr, il a pris la ferme décision de les combattre. فقال له عمر رضي الله عنه. Quand Omar il a su qu'Abu Bakr il avait l'intention de les combattre, et ceux qui refusaient de donner الزكاة, قال على ما تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فعمر رضي الله عنه, il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu veux les combattre? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prononce la shahada et qui atteste que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a akhiré, c'est bien son sang, il a akhiré, ils sont sacrés, ils sont préservés. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما والله, il a juré, لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Celui qui fait la différence entre salat et zakat, il fait la salat, mais il ne veut plus donner la zakat, je le combattrai. قال فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فتأمل هذا الفقه, لأن le prophète صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أي leur sang et leurs biens ils sont sacrés sauf حق هذا الدين, حق هاتين الشهادتين. أي ça montre ce hadith que dans certains cas le gouverneur il a le droit de forcer, de combattre ceux qui essayent de diviser al-jama'a, مثلا en refusant de donner la zakat. فلهذا قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال. حق المال, c'est le haq des biens des croyants pour d'autres qui en ont besoin. قال عمر رضي الله عنه, quand il a entendu cette fermeté et cette prise de position, قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Ça, أولا نستفيد التواضع. Quand Omar
il a entendu l'avis et l'explication de Abu Bakr du hadith, il a su que c'était la vérité, directement il a accepté. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on peut avoir un avis, on peut connaître un dalil. Ta'ammalu, Omar radiyallahu anhu, il a cité un hadith du prophète alayhi salatu salam. Lakin, Abu Bakr radiyallahu anhu, avec le même hadith, il lui a montré que dans ce cas-là, c'est un danger pour la communauté. Haoula, il devait être combattu. Est-ce que Omar radiyallahu anhu, il a dit non, mais il a akhiré? Abadan. Il a su que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé le cœur de Abu Bakr et directement, il a accepté. Le hadith, il est fait Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. هذا الموقف العظيم الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف il a préservé cette communauté. فلهذا الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه قال إن الله أيد هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. Allah subhanahu wa ta'ala, et dans une riwaya أعز, il a élevé cette communauté, il a préservé cette communauté avec deux hommes. Et la communauté de l'islam. La communauté du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Avec deux hommes. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. La biographie de l'imam Ahmed, خاصة son épreuve, والله الحمد تقدمت معنا. Et كذلك avant lui Abu Bakr. Il a fermé la porte à Haoula, il a combattu Haoula, ça a servi de leçon, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rassemblés autour de Hada al-Amir, Hada al-Khalifatu al-Rashid, Sahib Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous accepté as-Sahaba, et ils ont combattu Haoula, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné le dessus. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي هذه القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض كبار أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف يخفى ذا على فلان. Et ça c'est une autre faïda عظيمة. أن أبو بكر رضي الله عنه il a pris cette position alors que beaucoup de compagnons radiyallahu anhum, ils avaient un autre avis. Parmi eux, Omar. Et Omar, il a montré clairement. C'est pour ça qu'il a dit à Abu Bakr, pourquoi tu veux les combattre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cité le hadith. Al-Hafid قال أن quand Al-Haq, il est avec une personne, même si c'est qu'une, ou même s'ils sont peu nombreux, la vérité, elle est avec eux. Et on doit accepter leur avis. Et on n'a pas le droit de délaisser un verset ou un hadith du prophète alayhi salatu wassalam pour choisir un autre avis qui n'est pas appuyé par une preuve. Même si c'est كما قال من أكابر الصحابة. لماذا؟ لأن قد يخفى على un صحابي من باب أولى على un imam un hadith. Un hadith, لماذا؟ لأنه n'est pas infaillible. Et la révélation, elle descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut être exposé à l'erreur. كذلك قال, on répète, قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. كذلك un hadith ou une mas'ala, un compagnon, من باب أولى, un savant, من باب أولى autre qu'un savant après eux, il peut ne pas connaître un hadith ou une mas'ala. إلى آخره. فلهذا قال ولا يقال, on n'a pas le droit de dire كيف خفي ذا على فلان, on n'a pas le droit de dire mais si c'est la vérité, comment un tel il n'a pas su. Ou بعض الناس disent mais si c'est la vérité, pourquoi tel savant il dit le contraire. فنعوذ بالله من الضلال, نعوذ بالله من الضلال. Ça veut dire, hein, des 7 compréhensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme si ce savant il savait tout, comme si cet imam il ne pouvait pas être exposé à l'erreur, à l'oubli. Là, on n'a pas à se poser cette question. Pourquoi un tel n'a pas su? Abadan, c'est une mauvaise question. Là, on doit se poser la question, Ayn al-haq, elle est où la vérité? Et si on choisit cet avis, on doit demander pourquoi. Si c'est la vérité, on suit. Commence à se poser la question, pourquoi un tel n'a pas su? Tu n'en finiras pas. Abadan. Il n'a pas su pourquoi? Parce qu'il n'est pas infaillible, parce qu'il ne sait pas tout, parce que c'est une épreuve min Allah. Allah, il t'éprouve, est-ce que tu vas suivre la vérité? Qu'il n'a pas su parce que c'est un être humain. Il y a beaucoup de réponses. On n'a pas besoin de ce genre de questions. On doit faire comme Omar il a fait. Quand il a su la vérité, il n'a pas dit mais tu es tout seul. Oh, mais un tel il dit abadan. Il a su que c'était la vérité, il l'a suivi. Tous les compagnons ils ont suivi. Et le fruit de
de cet ijtima', ils se sont réunis sur la vérité, ils ont eu le dessus sur ceux qui refusaient de payer la zakat. Amma la division, ça cause que de la faiblesse. Amma sa mort, radiyallahu anhu. فقال الإمام النووي رحمه الله: وكانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإسلام المواقف الرفيعة، وختم هذه المواقف العظيمة بمهم من أحسن مناقبه وأجل فضائله. Avant de mourir رضي الله عنه، ويذكرون أنه il a fait le ghusl مرة, il s'est lavé avec de l'eau froide et il faisait assez froid. Thumma, il est tombé malade, il a eu de la fièvre. Thumma, quelque temps après, il a succombé à sa maladie, radiyallahu anhu. Lakin avant de mourir, il a كذلك fait un amal azim. Il a fait une chose très très importante. قال النووي رحمه الله وهو استخلافه على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Il a choisi après lui que le calife, le chef des croyants, ça sera Omar ibn al-Khattab. قال وتفرسه فيه ووصيته له. وعائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر. أي عائشة donc elle est rentrée auprès de Abu Bakr et juste avant sa mort. فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا, avant de mourir. Et Abu Bakr رضي الله عنه, ça fait partie du dernier instant هذا. Il a demandé avec combien de linceul vous avez enveloppé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est mort. حتى في هذا الحال, il recherchait à suivre as-sunnah. Ça nous montre que la sunna, ce n'est pas qu'un moment. Quand on est à l'aise, quand on a du temps, on applique as-sunnah. Quand il y a de l'argent en jeu ou une épreuve, خلاص. هذا c'est pas من التوفيق أبدا. انظر هؤلاء. Ce moment, ils pensent encore à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son linceul, il était l'imada. لأن Abu Bakr, c'était صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'était le compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam. Quand on dit صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ça veut pas dire qu'il y a que lui, il avait des choses spécifiques qu'on a citées بهذه الكلمة. C'est pour ça que même ces derniers instants, avant d'être enterré sous terre, il voulait être enveloppé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enveloppé dans plusieurs linceuls. Enfin, il a demandé à sa fille combien. فقالت في 3 أتواب. 3 tissus. ثم قال رضي الله عنه في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quel jour il est mort le prophète عليه الصلاة والسلام. Elle a répondu رضي الله عنها يوم الاثنين, le lundi. فقال فأي يوم هذا. ثم il a dit on est quel jour aujourd'hui. فقالت, sa fille, elle lui a répondu رضي الله عنها on est lundi يوم الاثنين. الحديث رواه البخاري. Ibn Hibban رضي الله رحمه الله dans son sahih قال il a ajouté un ajout important. قال أبو بكر رضي الله عنه إني أرجو أن أموت فيه فمات يوم الاثنين عشية ودفن ليلا. Abu Bakr, quand il a su qu'on était lundi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont rappelé qu'il était mort lundi, فقال, il a espéré de mourir ce lundi, le lundi, et il est mort, radiyallahu ta'ala anhu. Ça nous montre maintenant, celui qui veut le khayr, celui qui aime la vérité, qui aime suivre le prophète alayhi sallam, Allah il lui facilite. انظروا هذا الإمام, هذا الخليفة الراشد, هذا الصحابي الجليل, toute sa vie il a fait des efforts pour suivre le prophète alayhi sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité jusqu'à la fin de sa vie, il lui a facilité, il a été enveloppé dans 3 lincelles comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort le même jour. Bel, il est mort le même âge. فلهذا الإمام مسلم il a rapporté عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il avait 63 ans. ومات أبو بكر وهو ابن 63 سنة. أبو بكر il est mort, il avait 63 ans. وهكذا قتل عمر وهو ابن 63 سنة. Et Omar il s'est fait tuer et il avait 63 ans. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فكانت خلافة الصديق 2 و3 أشهر. Le califat de Abu Bakr il a duré 2 ans et 3 mois رضي الله عنه. وكان عمره يوم توفي 63 سنة. Il avait 63 ans quand il est mort. تقدم. قال للسن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه وأرضاه. بل الله سبحانه وتعالى
il a facilité à Abu Bakr tellement qu'il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il le suivait. Il a agréé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité il a été enterré à côté du prophète alayhi salatu wa sallam. فلهذا قال جمع بينهما في التربة. Ils ont été enterrés dans la même terre, comme ils étaient proches ensemble, ils sont proches dans la tombe. قال ابن عباس رضي الله عنه كان أي أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. Abu Bakr, c'était le seul à être, il était le seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Quand ils étaient pourchassés par al-mushrikoun fi al-hijra, et taqaddamat, on a lu ensemble le récit. والثاني اثنين في العريش. كذلك, il était le seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi al-arish, dans la tente, pendant la bataille de Badr, comme on l'a cité précédemment. Toujours les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. قال والثاني اثنين في القبر. كذلك, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est toujours, walillahi alhamd, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité un troisième homme, un troisième sahabi, le calife, Amir al-Mu'minin, après Abu Bakr, kadalik, il a été enterré à côté de Abu Bakr et à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et incha'Allah ta'ala, notre prochaine kalima, je ne sais pas encore quand, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad, ça sera sur Omar ibn al-Khattab al-Farouq, al-Sahabi al-Jalil, et on essaiera de résumer sa sira, sa biographie, comme on a fait aujourd'hui, wallahi alhamdu wal minna. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'na wa iyahum fi al-firdaus al-a'la, wa akhzallahu subhanahu wa ta'ala a'da Abi Bakr وعمر وجميع الصحابة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Et parmi les références, donc Al-Bidaya wa Nihaya wa As-Sira ibn Hisham et d'autres livres, كذلك معاصر إلى un livre طيب في هذا سيرة العتيق, أي la biographie d'Abu Bakr as-Siddiq, فيها فوائد كثيرة ولله الحمد. Demain, Inch'Allah ta'ala, on est dimanche et on continuera notre explication, notre cours sur Riyad al-Salihin à 17h30, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.